नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े वाणिज्यिक संगठन फॉस्बेकी की तरफ से आज उषाग्राम के गुजरात भवन में एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। इस मौके पर दक्षिण बंगाल के 11 जिलों के विभिन्न वाणिज्यिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में काजी नजरुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर देवाशीष बनर्जी उपस्थित थे। इनके अलावा एडीए चेयरमैन कवि दत्ता, एचएन मिश्रा, नरेश अग्रवाल, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु, बीसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी, युवा उद्योगपति राजीव डालमिया, श्री श्री अकादमी के डायरेक्टर कर्नल अलोकेश सेन सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं फॉस्बेकी की तरफ से अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान, सचिव सचिन राय, निखिलेश उपाध्याय, अरुण भरतिया, रोहित खेतान, हर्षवर्धन खेतान, स्वपन चौधरी, एसएन दारुका, गौरीशंकर अग्रवाल सहित इस क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ उद्योगपति और व्यवसायी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। अरुण भरतिया ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि फॉस्बेकी न सिर्फ एक वाणिज्यिक संगठन है, बल्कि ये संगठन हमेशा अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करती है। इसी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दक्षिण बंगाल के 11 जिलों के वाणिज्यिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड प्रोग्राम में मेधावी विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। Be a hero. Always say, I have no fear. Fear is the most poisonous for the youth. Once you have it in your mind, you never be success in your life. ভয় পাবে না কোনো কিছু হলে তাকে ফেস করতে হবে, সেই ফেস করে সেই প্রবলেমকে সলভ করতে হবে। ভয় খেয়ে আমি বাড়িতে বসে থাকবো বা কোথাও আড্ডা মারবো, তা কিন্তু কোনদিন সমাধান হবে না। যে কোনো প্রবলেম তাকে ফেস করতে হবে। অলওয়েজ থিঙ্ক পজিটিভ, বিকজ পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ দ্য কি টু সাকসেস। ইফ ইউ থিঙ্ক নেগেটিভ, there will be sign of fear which make you weak to achieving your dream. So be brave and work towards the success with lots of positive thinking. তাই পজিটিভ থিঙ্কিং এবং আত্মবিশ্বাস এটা কিন্তু তোমাদের রাখতে হবে। তাহলে দেখবে কোনোদিন জীবনে আনসাকসেস হবে না, জীবনের পথে তোমরা এগিয়ে যাবে। এটাই আমাদের স্টুডেন্টদের, আমাদের ব্যবসাদারদের সবার জন্যই এটা বলা। আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য বললাম, আমাদের এরপর আরো অনেক কিছু কর্মসূচি আছে, যেটা সামাজিক কর্তব্য বললাম, ট্রি প্ল্যান্টেশন আছে, আমাদের বঙ্গরত্ন আছে, আমাদের এরপরে প্রোগ্রাম আছে ইউথ এন্টারপ্রেনার, তাদের পোস্ট আপ করার জন্য সেই প্রোগ্রাম আছে। এগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব এবং নিশ্চয়ই আজকে যেভাবে সহযোগিতা আপনারা করছেন, সেটা নিশ্চয়ই আগামী দিন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, এইভাবে এসে আমাদের উৎসাহ বাড়াবেন। লাস্টলি আমি একটা অ্যানাউন্স করতে চাই এখান থেকে, যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছে, গার্জেনরা রয়েছে, তাদের কাছে এটা বলতে চাই। এই জন্য আমি, যদিও এটা ফসবিকি নয়, এটা আমি যে স্কুলের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আসানসোল নর্থ পার্টি স্কুল, যে সোসাইটি দ্বারা চালিত হয়, সেই সোসাইটির তরফ থেকে আমি একটা অ্যানাউন্স করছি। যদি কারো কোনো উপকার হয় সেটা বলবেন।
অ্যানাউন্স হচ্ছে পার্বতী এডুকেশন সোসাইটি proudly presented philanthropic gesture for the welfare and upliftment to needy but meritorious students seeking for admission in class 11 at Asansol North Country School. The society announces its scholarship scheme named as Parvati Scholarship of Excellence for providing a staggering amount of 25 lakhs to top 100 meritorious students on the occasion of Silver Jubilee celebration of Asansol North Country School. Asansol North Country School 25 লাখ আগামী বছরে ফেলোশিপ দেবে 100 জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ক্লাস 10 এ তাদের পারফরমেন্স থেকে অ্যাকর্ডিং টু মেরিট আমাদের সোসাইটি এখান থেকে অ্যানাউন্স করলাম এই কারণে, কারণ অনেক ছেলে মেয়ে গার্জেন এসছেন, এই সুবিধাটা যদি নিতে পারেন ভালো হয়। তাদের মেরিটের উপরে 25 লাখ টাকা ফেলোশিপ দেওয়া হবে আগামী 25-26 ফেন্স ইয়ারে, যে সমস্ত আগামী বছর যারা পাস করবে ক্লাস 10-এ তাদের মধ্যে থেকে। ধন্যবাদ, আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা দূর দূর থেকে এসছেন এবং এখানে সময় দিচ্ছেন। আমাদের ঠাকুরের অবতারই বলবো, আমাদের গুরুদেব আছেন এখানে, তাকে প্রথম প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাইছি। ধন্য 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 এই অডিটোরিয়াম, আমাদের এই ডায়াস সত্যি ধন্য আজকে। কি জন্যে ধন্য? আধ্যাত্মিক জগতে, শিক্ষা জগতে, শিল্প জগতে পুরোধারণ আমাদের ভিতরে এখানে আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট আছে। আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদিত করি আমি এই গুণী মানুষদের। আমাদের ভিতরে স্বামী সমর্থানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন আসানসোলের সম্পাদক মহাশয়, ওনার বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়, আমি এটাই বলবো, এটা কি যথেষ্ট নয় যে উনি একজন সন্ন্যাসী? এটা কি যথেষ্ট? উনি একজন সন্ত, উনি একজন মহাপুরুষ। করতল ধ্বনি দিয়ে ওনাকে আপনারা অভিনন্দন জানান। এই জন্যে ধন্য বললাম, আমরা সত্যি ধন্য। এইসব মানুষ আমাদের ভেতরে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছেছেন, আমাদের আশীর্বাদ। এবার শিক্ষা জগতে দেখুন, আপনি আমার সম্মান আবার অর্পণ করি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়, ডাক্তার দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের ভিতরে আছেন ডাক্তার অমিতাভ বসু, বিবি কলেজের প্রিন্সিপাল, ডাক্তার ফাল্গুনী মুখার্জি, বিসি কলেজের প্রিন্সিপাল। আপনারা চিন্তা করুন, the students are the architect of the nation. তাদেরকে তৈরি কে করে? এরা হলো আরো এক ধাপ উপরে আর্কিটেক্ট অফ দ্য কান্ট্রি। এরা সেই ছাত্রগুলোকে তৈরি করে তারা পরবর্তী দিনে আমাদের দেশের নাগরিক হয়। এইসব মানুষ আমাদের ভেতরে আজকে এখানে এসেছেন। আমি
অন্তরের প্রণাম জানাই আপনাদের তিনজন গুণী মানুষকে। আমাদের ভিতরে আছেন শ্রী রাজীব ডালমিয়া, বিশিষ্ট শিল্পপতি, এই কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের। শুধু শিল্পপতি নয়, তার মনটাও বিশাল। এই সবেই গত মাসে একটা রানীগঞ্জ মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালকে 15-17 লাখ টাকা দিয়েছেন তিনি একটা লিফট লাগাবার জন্য, নতুন লিফট। এই ধরনের মানুষ আমাদের ভিতরে এখানে দিচ্ছেন। আমরা আপ্লুত, আমরা ধন্য, সত্যি ধন্য। আমি উজবেকিকে কুর্নিশ এই অনুষ্ঠানের জন্য 11টা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আপনারা সকলে এসেছেন। আমাকে আশীর্বাদ করতে বলছে, আমি আশীর্বাদ করার কেউ নই। আমি যার আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে রয়েছি তার সবচেয়ে বড় প্রতীকও আমাদের মঞ্চে রয়েছেন স্বামী সমানন্দজি মহারাজ। স্বামীজি রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে রয়েছি। আমার বাল্য জীবন এই রামকৃষ্ণ মিশনেই কেটেছে এবং আমি যেটুকু শিখেছি শুধু পড়াশোনার কথা নয়, সেটা পড়াশোনার চেয়ে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটার ওপর এখন বিশেষ করে নিউ এডুকেশন পলিসিতে যারা তোমরা পাশ করলে তারা আস্তে আস্তে যখন কলেজে চলবে বুঝতে পারবে যে নিউ এডুকেশন পলিসির যে মেইন থ্রাস্টটা, সেই থ্রাস্টটা কিন্তু ভ্যালু এডুকেশনের মধ্যে। এতদিন আমরা পড়াশোনা করে এসেছি লেবার মার্কেটের জন্য, এখন আমরা পড়াশোনা করব নিজের এমপ্লয়াবিলিটির সাথে সাথে কি করে হলিস্টিক এডুকেশনকে ডেভেলপ করা যায়, অর্থাৎ সেই পড়াশোনাটা হবে ইন্ট্রিনসিক এডুকেশন। স্বামীজি এই কাজ করে গেছেন, কিন্তু অদ্ভুতভাবে আজকের এই জগতে 21 শতাব্দী 2024 সালে দাঁড়িয়ে আমরা কেন স্বামীজিকে বিস্মৃত হচ্ছি, কেন সেখান থেকে সরে যাচ্ছি জানি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হলিস্টিক এডুকেশন, ইন্ট্রিনসিক এডুকেশন, মরাল এডুকেশনে সম্পৃক্ত করতে না পারবো আমাদের পড়াশোনা, ততদিন পর্যন্ত এই যে ফোর্সবেকির কাজ অপূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু তার কারণ ফোর্সবেকি কি করছে, তার কমার্সের উপর দাঁড়িয়ে, বাণিজ্যের উপর দাঁড়িয়ে তার সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কমিউনিটি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ নিজের বাইরে গিয়ে আর একজনের কথা চিন্তা করা। সেই চিন্তা করার জন্য যে ক্ষমতা লাগে, সেই ক্ষমতার কথাই কিন্তু স্বামীজি বলে গেছে। সুতরাং ফোর্সবেকির আজকের যে অনুষ্ঠান সেটা আমাদের ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ এবং ভারতবর্ষের যে চিরদিনের যে পরম্পরায় তাকেই কিন্তু আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। এটা কোনো শুধু ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট না, এটা ইস্টার্ন কনসেপ্টের সাথে ভীষণভাবে সামঞ্জস্য রেখেছেন। আমি আবার বলছি, স্বামীজি পরমহংসদেব এবং মা শারদার আশীর্বাদ নিয়ে আর তোমরা যারা নতুন পাশ করলে তারা বড় হয়ে ওঠো, তোমাদের পাথে হয়ে থাকুক স্বামীজি রামকৃষ্ণ এবং মা শারদার আশীর্বাদ। সঞ্চালক বন্ধুপ্রদীপ স্বপনবাবুকে ধন্যবাদ। আমরা একটু বসুন দয়া করে, অনেকক্ষণ ধরে ছাত্রছাত্রী এবং বিশেষ করে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আমাদের 11টি জেলার যে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্মসূচি যারা রয়েছে তারা রয়েছে। বিশেষ কিছু বলার নয়, এই রানীগঞ্জ এবং আসানসোল শহরেই আমরা বড় হয়েছি, কাজেই অনেক স্মৃতি মাথার মধ্যে কাজ করে আসে। আমি প্রথমেই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমাদের আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সমাধানন্দজি, আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে এসেছিলেন এবং চলে গেলেন, তার প্রতি আমার সন্ন্যত শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমাদের কৈতানজি আমার কৈশোর এবং যৌবনে বেড়ে ওঠা সুচিন্তা, দীপকবাবু, হরিনারায়ণ মিশ্র, যাদের আমি চিনি, যাদের চিনি না, এবং যাদের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠেছি এই শহরে। দেখুন, এইরকম একটা পরিসরে অনেক কিছু বলার, কিন্তু আমি আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে
আমার চিন্তনের ক্ষেত্রে এবং এই শহর থেকে অনেক হাতছানি এই শহরের বাইরে থাকা সত্ত্বেও এই শহরে থেকে যাওয়ার কারণে আমি আমার কিছু কথা আপনাদের কাছে শুধু বিনিময় করে রাখি। আমার কিছুটা সময় কেটেছিল রানীগঞ্জ শহরে বা রানীগঞ্জ শহরের কাছে রানীশাহের মোড় বলে একটা জায়গা এবং অনেকটা সময় হয়ে গেল। এখানে শুনলাম মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল। মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল আমরা শৈশব থেকে চিনছি। কারা কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে, কেমন ভাবে এটা চলছে, আজকে প্রচুর কর্পোরেট হসপিটাল হচ্ছে। কিন্তু আমি যে সময়ে বড় হয়েছি এবং আজ প্রায় পৌরত্বের একই পরিষেবা তারা দিয়ে চলেছে এবং কারা এটার পিছনে আছেন, যারা ওখানে পরিষেবা নিতে যান তারা জানেন না এবং এই কাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকবে। যারা এটা করেছিলেন তাদেরকে আমরা কিভাবে মনে রাখবো? আজকে ফেসবুক সংস্কৃতিতে আমাদের আত্মপ্রচার, আমাদের আত্মবিনোদন এবং আমাদের নিজেদের জাহির করার সংস্কৃতির বিপ্রতীপে আমাদের অতীত পুরুষরা এইরকম একটা কাজ করে দিয়েছে। আমার উষাগ্রামে বাড়ি। আমি যখন বানওয়েলার ভলেন্টিয়ার কলেজ থেকে বেরিয়ে যাই, আমি এই কলেজে বড় হয়েছি, পড়েছি এবং আমি একটা কলেজে যখন প্রতিদিনের আমার কাজ করতে যাই তখন আমি দুটো মানুষকে খুব স্মরণ করি এবং আমি প্রণাম করি, খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি প্রতিদিন। যদি এই কলেজ দুটো না হতো, বানওয়েলার ভলেন্টিয়ার কলেজ, ত্রিবেণী দেবী ভলেন্টিয়ার কলেজ না হতো, আমার বাবার আমার ভাইদের কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনার মতো কোনো জায়গা ছিল না, আশ্রয় ছিল না, আশ্রয়স্থল ছিল না। সেই মানুষগুলোর আপনারা যখন 11টা জেলার এই কাজ করছেন, প্রতি বছর এইরকম একটা অনুষ্ঠান করছেন এবং এই পরিসর পশ্চিমবাংলায় আপনারা যখন তৈরি করার চেষ্টা করছেন, এই শহরের একজন অত্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকর্মী হিসেবে আমি মনে করি 11টা জেলা সুচিন্তার সাথে মাঝে মাঝে কথা হয়, নানান আড্ডায় আমাদের অভিব্যক্তি বিনিময় হয়। আমরা চিরকাল এই পৃথিবীতে কেউ থাকবো না, আমরা চিরকাল এই পৃথিবীতে কেউ থাকবো না, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের যেমন কিছু কর্মসূচি আছে, প্রতি মাসের যেমন কিছু কর্মসূচি আছে, আমরা যদি কিছু স্থায়ী কাজ করে যেতে না পারি তাহলেও কিন্তু আমাদের ইতিহাস তার প্রতি যথাযথ দায়বদ্ধতা পালন করা থেকে আমরা নিজেদের প্রতি সেই দায়বদ্ধতা অস্বীকার করি। বক্তৃতা করে তিনি একজন সমাজ দার্শনিক বা সমাজ তাত্ত্বিক যারা, তাদের দিকটা তাকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছিল। তিনি দেখছিলেন যে ওই আমেরিকা বা ফ্রান্সে বিশেষ করে সেখানকার গরিব মানুষ আর ভারতবর্ষের গরিব মানুষ পার্থক্যটা কোথায়? সেখানকার গরিব মানুষের শরীরে পোশাক আছে, একটা শেল্টার হাউস আছে, রাত্রিবেলা থাকতে পারে, আর খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের গরিবের শরীরে কাপড় নেই, রাত্রিবেলা থাকার জায়গা নেই, আর খাবার নেই। বিবেকানন্দ নিজের মনকেই প্রশ্ন করলেন, এই ডিফারেন্সটা কেন? উত্তর যেটা পেলেন সেটি আজকে যারা বিশেষ করে তরুণ ছাত্রছাত্রী তাদের জীবনেও সেটি প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বললেন, এডুকেশন ইজ দ্য প্যানাসিয়া অফ অল ইলস। যা কিছু আমাদের সমাজে যেটিকে অ্যাচিভ করতে হবে তার পিছনে এই এডুকেশনটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তা আমি বিশেষ করে আজকে এখানে যারা এই আমাদের চেম্বার্সের যেগুলো আমরা এখানকার যারা শিল্পাঞ্চলে প্লাস 11টা ডিস্ট্রিক্টে যারা ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা এখন ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে বুস্ট আপ করার জন্য, তারা এনার্জি দেওয়ার জন্যে তাদেরকে আবার নেক্সট প্রোগ্রাম আমরা করব। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যারা আজকালকার যারা ভবিষ্যৎ যারা ইউথ এন্টারপ্রেনার তাদেরকে সমস্ত আমরা ফেলিসিটেট করব। এইভাবে আমরা উৎসাহিত করে যারা ইউথ ভবিষ্যৎ যারা দেশের, আমাদের সমাজে, আমাদের রাজ্যে, তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু আমরা ইন্সপিরেশন দেবো এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে আরও বড় কাজ করতে পারে, এগিয়ে যায়, তার জন্য আমরা তাদের সঙ্গে থাকবো। এটাই তাদের বার্তা। আজকে আপনি 25 লাখ টাকা বলে হ্যাঁ, এটা আজকে এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড যেহেতু, সেটা আমি যেই স্কুলের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল, আগামী বছর 2025
2000 সালে স্কুল শুরু হয়েছিল মাত্র 36 জন স্টুডেন্ট নিয়ে, এখন প্রায় 3000 স্টুডেন্ট, এবং এই 25 ইয়ার্সের সেলিব্রেশন আমরা হবে আগামী বছর 25। আগামী বছর যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ক্লাস 10-এ ভালো পারফর্ম করবে, মানে অ্যাবভ 90% মার্কস পাবে, তাদেরকে আমরা 100 জনকে 25,000 টাকা করে দেব। সে ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট, ওয়েস্টবেঙ্গল বোর্ডের হোক, সিবিএসসি হোক, আইসিএসসি হোক, 100 জনকে, তার মানে 25,000 ইন্টু 100, মানে 25 লাখ টাকা আমরা স্কলারশিপ দেবো। এটা ঘোষণা করলাম, এটা যাতে সেই ছেলেমেয়েদের কোনো অসুবিধা না পড়ে, যারা গরিব মেধাবী যারা ছাত্রছাত্রী অনেকে অসুবিধার মধ্যে পড়ে, তাদের যাতে কিছুটা সুবিধা হয়, তার জন্য আমাদের নর্থ পয়েন্ট স্কুল এগিয়ে এসছে, এবং আগামী বছর সেই 100 জনকে 25,000 টাকা করে, মানে 25 লাখ টাকা আমরা স্কলারশিপ देंगे, এটা ঘোষণা করি। बावरी समाज के लोगों ने आज बीएनआर मोड़ से एक विशाल रैली निकाली। ये रैली की शक्ल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट जाकर बाराबनी थाने के प्रभारी मनोरंजन मंडल के खिलाफ ज्ञापन देने वाले थे। इस ज्ञापन के जरिए वो अवैध बालू और कोयला के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे। ये अवैध बालू और कोयले को लेकर बाराबनी थाने की कार्रवाई से नाराज़ हैं। इनका आरोप है कि मेन रोड छोड़कर 400 से ज़्यादा अवैध और बालू और कोयले की लदी गाड़ियाँ रोज़ उनके गांव से गुजरती हैं, जिससे इलाके में बड़ी दुर्घटना का डर बना रहता है। लेकिन फिर भी बाराबनी थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी को लेकर आज पुलिस आयुक्त को वो ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन जब उनकी रैली को आसनसोल साउथ थाने के पुलिस फाड़ी द्वारा रोक दिया गया तो वो लोग वापस बीएनआर मोड़ पहुंच गए। यहाँ पर बावरी समाज के लोगों ने बाराबनी थाने के पुलिस अधिकारी पर आरोप लगाया कि पुलिस और स्थानीय कुछ राजनीतिक दल के नेताओं की मिलीभगत से इलाके में अवैध रूप से बार बार कोयले के ट्रक में रोड छोड़कर उनके बाराबनी ग्राम इलाके से गुजरती है। हर रोज़ 400 से ज़्यादा संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में हमेशा यहाँ पर हादसे का खतरा बना रहता है। আমাদের বারাবণীতে এসসি আর এসটি যখন তখন আমাদের ওসি ধমকি এবং থানাতে রেস্ট করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে 30 তারিখে একটা গৌতম বলতে ছেলেকে থানাতে ডেকে তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং তাকে এসে একটা মিছিল করতে এসেছিলো। একটা মহিলা আর স্বামীর মধ্যে ঝগড়া হয়, সেখানে মিছিল করতে তাকে অ্যারেস্ট করে থানার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আগামীকাল বালি এবং কয়লা যে রাস্তায় চলছে সেই রাস্তাতে আমাদের ছেলেদের সেই রাস্তাতে ছেলেরা আমাদের হাঁটাহাঁটি করে, আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতায়াত করে। তো আমাদের কিছুদিন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অ্যাক্সিডেন্ট এখনও আমাদের হাসপাতালে ভর্তি আছে। তো আমাদের ছেলে কিছু কারণে বলতে চাই, ভাই তোমরা এই ধারে কয়লা বালি চালাবেন না, হ্যাঁ তার জন্য মেন রোড আছে, আপনারা ওই ধারে নিয়ে যান। তখন ওখান থেকে বড়বাবু এবং 3 ভ্যান পুলিশ আসে, আমাদের 5টা ছেলেকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে থানাতে যেয়ে ধরে ঠেঙায়। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা সেখানে আমাদের এখানকার পঞ্চায়েত বা আরও সারা সদস্য যারা গেছিলো তার দিকে বলেছে, কোনো ওসি বলেছে কোনো পঞ্চায়েত প্রধান এলেও আমরা ছাড়বো না, আমরা আরও ছেলেগুলোকে নিয়ে ঢুকাবো, বলছে 150-200 জনের নামে কেস দেবো। তাই আজ আমরা সবাই মিলে এসে পদে সিপি সাহেব কাছে আমরা অ্যারেস্ট হতে এসেছি। আমাদের বিক্ষোভে এই কয়লা বালি কি অবৈধ বৈধ সেটা প্রশাসন দেখবে, অবৈধ না সেটা প্রশাসন দেখছে। এবং যদি সিসি ক্যামেরা চেক করা হয়, এখন যদি বারাবণীতে যান তখন বলবে চলে না, কিন্তু যদি সিসিটিভি চেক করা হয় তো দেখবেন অনেক গাড়ি, পার ডে কমসে কম 400 গাড়ি বেরোয়। কখনকার ঘটনা? আপনাদের ঘটনা কখন ঘটেছে? আমাদের ঘটনাটা এখন আমাদের ওসি বরাবর আমাদের সাথে কখন ধরে নিয়ে গেছে? কাল সন্ধ্যার সময়। এখন অফিসারদের সাথে কথা বলে আপনাদের কি বলবো? অফিসার বললো আমরা মিছিল করার দরকার নেই, আপনার সিপি সাহেবের সাথে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি। এখন আপনারা কি হ্যাঁ, এখন আপনারা কি করবেন? কোন থানা কার কথা বলছেন? বারাবণী থানা, ওসির নাম মনোরঞ্জন মণ্ডল। কেন এরকম করছে? আপনারা কি কালকে রাতেও গেছিলেন? আর আমাদের সব ছেলেকে ধমকি দিচ্ছে এবং অ্যারেস্ট করছে। কেন ধমকি দিচ্ছে বলছে মনে হচ্ছে আপনাদের? এই যে আমরা বাউরি সমাজ করছি, এসটি সমাজ করছি, ওখানে এসসি এসটি মানুষের সংগঠন বেশি, যাতে এই মানুষরা সংগঠন না করতে পারে, এই মানুষ কোনো রকমভাবে একজোট না হতে পারে, আমাদের জোট বাঁধাকে তারা ভয় করছে। সেই ভয়ের কারণে রাজনীতি নেতারা তাদেরকে ইউজ করছে আমাদের ওখানে, সেই কারণে আমাদেরকে বন্ধ। আমার নাম হচ্ছে বাপি বাউরি। আপনি কি সংগঠনের কেউ? আমি এইসব বারাবণীর কর্মাধ্যক্ষ বাউরি সমাজের। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit,
हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। पिछले कुछ दिनों से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अवैध टोटो ऑटो के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। आज कुछ टोटो चालकों ने टोटो शोरूम के खिलाफ आरोप लगाया कि जब उन्होंने शोरूम से टोटो ख़रीदा था तो तब उन्हें बताया गया था कि जिस रूट पर बसें चलती हैं उस रूट पर वो अपना टोटो चला सकते हैं, क्योंकि ये ई-ऑटो है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। इस बारे में जब वो शोरूम में बात करने गए तो शोरूम वालों ने कहा कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर पुलिस गाड़ी पकड़ रही है तो इस बारे में वो ज़िलाधिकारी या RTO से बात करें। टोटो चालकों का कहना है कि गाड़ी उन्होंने ज़िलाधिकारी या RTO से नहीं ली थी, उन्होंने गाड़ियाँ शोरूम से ली थी और लेते समय उन्हें कहा गया था कि पुलिस नहीं पकड़ेगी और वो जिस रूट पर बसें चलती हैं उस रूट पर टोटो चला सकते हैं। तो अब जब उनको रोका जा रहा है तो वो शोरूम में ही आएंगे। उन्होंने कहा कि उनको बस इतना चाहिए कि उनको राह लेन में टोटो चलाने दिया जाए। আমরা যখন গাড়িটা কিনেছিলাম, ঠিক আছে, যারাই আছে আমরা যারা এই ড্রাইভাররা আছি সবাই মিলে সবাই এই কথাটাই জানে, ঠিক আছে। আমাদেরকে বলা হয়েছিল মানে যেটা আছে বাইপাস অনলি বন্ধ আছে, ঠিক আছে। GT রোড আমরা টোটাল সব জায়গায় চলতে পারবো, ঠিক আছে। মানে বাস যে রুটে চলবে সে রুটে আমরা চলতে পারি, ঠিক আছে। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কিছুদিন আগে একটা ভাই আছে আমার, ভাই কই আমার, এই ভাইয়ের গাড়িটা ধরে নিয়েছিল, ঠিক আছে। আরেকটা গাড়ি, এই ভাইয়েরও গাড়ি ধরেছে, এই ভাইয়েরও গাড়িটা ধরে নিয়েছিল। এখন যখন ওদের কাছে যাওয়া হচ্ছে ওরা কোনো রকম কোনো রেসপন্স নিচ্ছে না, ঠিক আছে। আমরা সেটার জন্য এর আগেও আমরা একবার শোরুমে এসেছি, এসে আমরা ড্রাইভাররা সবাই এসেছি, আমরা এসে ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম। ওনারা বলছে আমাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, বলছে আমরা কোনো রকম কোনো কিছু জানি না, আমরা গাড়ি দেওয়ার মালিক, আমরা গাড়ি দিয়েছি, এর বেশি আমরা কিছু জানি না, যদি তোমাদের কিছু করতে হয় তোমরা ডিওমকে জানো। তো আমরা স্যার একটা কথা বলতে চাইছি যে আজকে আমরা ডিওমের কাছে গাড়িটা নিয়েছি না আমরা শোরুমে নিয়েছি। তো শোরুমে যখন নিয়েছি তো শোরুমের রেসপন্সিবিলিটি মানে যে আমাদের গাড়িটাকে কোথায় চলতে হবে, আমরা কি মাঠে ঘাটে চালাবো গাড়িটা যখন দিচ্ছে, ঠিক আছে, তখন কই আমাদেরকে এই কথাটা বলা হচ্ছে না কেন? গাড়িটা যখনই দেওয়া হচ্ছে, এই যে ভাই আরেকজন আছে, কই মনীষ ভাই, এধারে এই মনীষ ভাই,
আমরা সবাই যখন ছিলাম आपको क्या बोला गया था गाड़ी कहाँ चलेगा गाड़ी देने का समय बोला गया कि जहाँ से बस चलेगा वहाँ आप गाड़ी चला सकते हैं, और अभी ऐसा हो गया है ये लोग बार बार बोला कि पुलिस हाथ नहीं देगा गाड़ी को, काहे कि ये टोटो नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑटो है। और अभी जब ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लोग बोल रहा है कि आप डीएम से समझिए। हम डीएम से क्यों समझेंगे? हम डीएम से गाड़ी लिए हैं ना आपसे लिए है। किसी से बात हुआ? हाँ शोरूम में बात हुआ, शोरूम में मैनेजर बोला, उसका स्टाफ बोला कि आप डीएम से समझिए, आरटीओ से समझिए, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग गाड़ी का, मेरा काम था गाड़ी देना, गाड़ी हम दिए, कागज पत्र सहित दिए आपको, लेकिन अब गाड़ी पकड़ रहा तो आप आरटीओ से समझिए। हम आरटीओ से काहे समझेंगे? आप तो देने के समय आप बार बार बोले कि आप गाड़ी आप लीजिए, आप कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा। अभी पकड़ रहा है, मतलब है अभी पकड़ रहा है तो इसका सॉल्यूशन आप निकालिएगा ना, हम आरटीओ के पास जाएं। हम लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का परमिट दिया जाए कि हम लोग राह लेन में चला सके गाड़ी, बस इतना परमिट है। हम लोग को मेन बात है इस वजह से ये लोग गाड़ी पकड़ रहा नहीं पकड़ रहा उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम जो शोरूम हमको बोल के दिया कि गाड़ी नहीं पकड़ेगा, तो वही हम लोग चाहते हैं कि अब गाड़ी नहीं पकड़े और राह लेन में चला दिया जाए गाड़ी। मेरा नाम अश्विनी सिंह। একটা হচ্ছে যে প্রথমে গাড়িটা নেবার টাইমে বলেছিল যে ন্যাশনাল রোড ছাড়া মানে ঠিক আছে জিটি রোড যেগুলো আছে সবগুলো নিয়ে চলবে। এখন কিন্তু আমাদের গাড়িগুলো পুলিশ প্রশাসন চলতে দিচ্ছেন না, টোটো বলে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু টোটো এখানে ব্লু বুকে কোথাও লেখা নেই যে টোটো বলে লেখা আছে। ঠিক আছে, 3.5 লাখ টাকা সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে আমরা 3.5 লাখ টাকা গাড়িটা কিনেছি, সরকারকে ট্যাক্স দিয়েছি, ঠিক আছে, রোড ট্যাক্স দিয়েছি, ইন্স্যুরেন্স আছে গাড়ির, তা আমাদেরকে চলতে দিচ্ছে না। কি করবো এবার বলুন আপনারা? পুলিশকে কি পুলিশ চলতে দিচ্ছে না? তো ধরে নিচ্ছে, বার করে দিচ্ছে আমাকে, কি করবে? শোরুম বলছে আমরা কিছু জানি না। আমি বলছি কিনবার টাইম অনেক কিছু বলছিল, ঠিক আছে, যখন বিনা নম্বর রেজিস্ট্রেশনে নিয়েছিলাম না গাড়িটা, বলছে আমার 3 মাস লাগবে, তখন একটা কোর্ট পেপার করে নিয়েছিল, ঠিক আছে। কোর্ট পেপারে কি বলছে যে গাড়িটা তোমার ইসে দেওয়া হচ্ছে রিক্সে, ঠিক আছে, গাড়ি কোনো কিছু হলে তোমার রিক্স। আমরা কিছু জানি না। ডিএম অফিস আমাদের পারমিশন দিয়েছে যে বিনা উইদাউট রেজিস্ট্রেশন নম্বরে গাড়ি ছাড়া হবে না। এখন আবার ডিএম কেন জানে না, ওরা ডিএমকে বললেই তো হয়ে যাবে। এখন তো শোরুম বলছে যে আমরা কিছু জানি না, গাড়ি দিয়ে দিচ্ছি, বাস তোমরা বুঝলাম। আমরা একটাই চাই যে আমাদের গাড়িটা অটো বলে ঘোষণা করা চলতে দেওয়া হোক, বাস এটাই আমরা চাই। আমার নাম শেখ সাইফুল মোল্লা। অটো আছে, ঠিক আছে, খালি পার্থক্যের এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক আর সিএনজি গুলোকে সবগুলোকে চলতে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ইলেকট্রিককে চলতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে ইলেকট্রিক গাড়িগুলো কেন বাইপাসে চলবে? যেগুলো মারুতি কার আছে বা আরো কিছু আছে 4 হুইলার, সেগুলোকে তো চলতে দিচ্ছে, তাহলে সেগুলোকে বাতিল করে দিক, ঠিক আছে। এটা কোনো ডিসিশন নিচ্ছে না, ঠিক আছে। আর ইলেকট্রিক আছে বলে এগুলোকে আমাদের আসানসোলে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, বাকি সব জায়গাতে আপনি দেখে নেবেন সব জায়গাতে চলছে। বাকি টোটোগুলোকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু ট্রি অটোটা চলছে, কিন্তু আমাদের এখানে আসানসোলে ট্রি অটোটাকে টোটো করে দিচ্ছে। এবার শোরুম কোনো সলিউশন করছে না, এটা আমরা একটা সলিউশন চাই শোরুমের কাছ থেকে। শোরুম যেহেতু দিয়েছে, শোরুম ডিএম এর পারমিশন নিয়ে দিয়েছে, রেজিস্ট্রেশন নিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, তারপরে আর লাইসেন্স না হলে গাড়ি দিচ্ছিল না প্রথমে, ঠিক আছে, বিনা রেজিস্ট্রেশনে গাড়ি দেয় নাই, বলছে লাইসেন্স হবে রেজিস্ট্রেশন হবে তারপর গাড়ি দেবে। এখন লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন কোথায় চলে গেল? শেখ সাইফুল মোল্লা নিয়েছি, ঠিক আছে, তাদের কাছে অনুরোধ, ঠিক আছে, টিও গাড়ি নেবার কেউ চেষ্টা করবেন না দয়া করে, ঠিক আছে। টিও গাড়ি যারাই নেবেন তারা হচ্ছে বোকাচোদা, ঠিক আছে। আমাদের যা কাগজপত্র আছে কোনো ভ্যালুয়েশন নেই, এর থেকে টোটোর ভ্যালুয়েশন অনেক, ঠিক আছে। যারাই টিও গাড়ি নিতে চান তা দয়া করে নেবেন না। এতগুলো ড্রাইভারকে সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন, এতগুলো গাড়ি সব দাঁড়িয়ে আছে টিও গাড়ি, ঠিক আছে, গাড়িগুলো দেখা এই গাড়িগুলো, ঠিক আছে। আর গাড়ি ধরলে পরে গাড়ির কাগজপত্র কোনো ভ্যালু নাই, ঠিক আছে। কাগজপত্র নিয়ে আমি 4 দিন থেকে থানাতে দৌড়ছি, শোরুম কিছু জানে না। এই গাড়ি নিয়ে কোনো লাভ নেই, এই গাড়ি নিয়ে বন্ধ করে দাও সবাই। দয়া করে রিকোয়েস্ট করছি, এই গাড়ি কেউ নেবেন না, রিকোয়েস্ট করছি, দয়া করে কেউ নেবেন না, দয়া করে নেবেন না কেউ, ঠিক আছে। আমরা এগুলো বোকাচোদা হয়ে গেছি, যারাই নিয়েছি টিও গাড়ি আমরা সবাই বোকাচোদা হয়ে গেছি। আমরা কোনো ভ্যালুয়েশন নেই আমাদের এই গাড়ি নেওয়া মানে 3 লাখ 3.5 লাখ টাকা ফাঁসিয়ে আমাদের গাড়ির এর থেকে বরং সিএনজি নেওয়ার অনেক বেটার, যেহেতু সব রুটেই চলবে, পুলিশ প্রশাসন কিছু বলবে না, ঠিক আছে, ডিওমও কিছু বলবে না, ঠিক আছে। আমাদের যত হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, কোথাও আমাদের কাগজ কলমে কোথাও লেখা নেই টোটো বলে, কোথাও লেখা নেই আমাদের, ঠিক আছে। তাতেও আমাদের সঙ্গে এটা হচ্ছে, আমাদের গাড়ি একটা বন্ধু এনার গাড়িটা ধরে নিয়েছে, 4-5 দিন ধরে থানা সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো শুনবাই নেই, এর কাগজপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা শোরুমে এসেছি, শোরুমে এসেও আমাদের কোনো লাভ নেই, শোরুম বলছে এটা ডিএমকে জানাতে হবে। তো এবারে আমরা যার কাছে জিনিসটা নিচ্ছি তাকেই না জানাবো না, আমরা ডিএমকে জানাতে যাবো, সেটা আপনারাই বলুন। এবার আপনারা বিচার করবেন, আমরাও মধ্যবর্তী ঘরের ছেলে, আপনারাও যারা নিচ্ছেন তারাও মধ্যবর্তী ঘরের ছেলে, দয়া করে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্টেড, এটা বিচার আপনারা চাই। এবার তোমরা আমাদের সাথ দেবে না সেটা বল।
तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।